ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಸೂರು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಆಗಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ರೈತರಿಗಂತೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಆಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. So, our hero, Mysore Maharaj, Karnataka Maharaj, Mysore Maharaj. So, all title he is having. Even he is having work experience in Canara Bank, including Syndicate Bank, more than my age. It's amazing, really. Yeah. He has joined in 1983 in Syndicate Bank as a staff member. He worked as a PTA staff. Then he got promotion to service staff. Again, he has promoted to clerical cadre. He has worked in many branches. Ativele branch, Mayasandra branch, and finally he is in our branch, Mysore. He has completed 11 years in Mysore branch, and from here he is going to retire. So, we and chief manager and our colleagues, most of the colleagues are out of Karnataka, so we are not well versed in Kannada, but he is very well able to manage with all the staff members and all the customers. Exactly correct. ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So whenever any dispute is there, if any complaints are there, he will easily handle. ಹೌದು. What we are telling, what we are expressing before the customer, maybe the same thing we are able to say, but customer is not satisfied. But once he will say the same word in same voice in same sentence, customer will say okay gotaite complete resolved. So he is having good ability in work. Then his nature, I can say that very rarely I saw that he is getting tensed. Whatever matter is there, work pressure, health pressure, he will be very cool and in jolly mood. Customer will come in anger mood, but once he will go in his place, he will speak, he will become cool. Okay. And he will leave. So many things we should learn, younger generation should learn from him. And he has taught us as a elder brother, uncle, father, whatever we can say. Actually, we are blessed because when we are working in such a type of people, we will learn many things from them. Ability to speak, ability to handle the case, ability to handle the customer, ability to handle the complaints, many things. And I am damn sure that what perfect he is in his office work, definitely he is perfect. 2.5 years now. So sir ఎట్లా అంటే ట్రస్ట్ వర్తి బ్యాంక్లో పనిచేసేటప్పుడు మనకు కావాల్సింది ట్రస్ట్, ఫెయిత్. అంత క్యాష్ హ్యాండిల్ చేయడము, స్ట్రెస్ లేకుండా చేయడము. ఆయనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అయినా అంత
స్ట్రెస్ లేకుండా చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ విషయము. మా జనరేషన్కి స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎట్లా వర్క్ చేయాలనేది నేర్పించారు సార్. అండ్ వీ విల్ మిస్ యూ సార్. హ్యాపీ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್, ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್, ಜಾಗ್ರತೆగా. 2017ರಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗಿಂದ ಸರ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಥರ ಅವರು. ಇದೊಂದು ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹಿರಿಯರ ಥರ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೇ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ರಿಕವರಿದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 47 ವರ್ಷ ಅವರ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರೋದು ನಾನು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಲೇಜ್ ಕಡೆ ನಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಷೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಪಾಪ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗಳು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ನಂಬಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಣ್ಣನ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ನಿಮ್ಗೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದವಾಗ ಇರಲಿ ಬಿಡೋ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಒಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರದ ತನಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಏನೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅಷ್ಟೇ, ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ರಿಟೈರ್ಡು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದವಾಗ ನನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕುಲಬಾಂಧವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಂಧು ಬಳಗದವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಣ್ಣನವರು ಈ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಬೇಜಾರೂ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಬಾಬಾಜಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿನೇ. ಪಾಪ ಸ್ವಂತ 42 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂಥರ ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ರೂರಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಅರ್ಬನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಬಂದಿರಬೇಕು, ಹಿಂದಿ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಈ 4 ಭಾಷೆ ಜನಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದೆ, ಇದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಅವ್ರ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ಅವರ 11 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ನನ್ನ ಮಾಮ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಅಮ್ಮ ಇದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಟ್ಲಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅಕ್ಕಿದ್ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಿಡಮ್ಮ ಯಶಪಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ, ಈ 4 ಭಾಷೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತೆಲುಗುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜನಾಂಗಾಗಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇಜಾರೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಬಿಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಶಿನಿಮುಂಡೆ ಕಳೆದ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಈ ಆಫೀಸ್ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಲ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಅಂತ. ಅನೇಕ ಜನ ಹಿಂದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ತೆಲುಗಿನವ್ರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಒಂಥರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇಯುತ್ತೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ ನಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯಸ್ಥರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆ, ಸ್ವತಃ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಜಮೀನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಆಯುಷಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಆಯುಷಿದೆ. 100 ವರ್ಷ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಹೆಸರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದರೆ 42 ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬೆಳೆದು ಅವ್ರು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದವರು. ಮ್ಯಾನೇಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ. ಅವರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ನಾನು ಇವರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 18 ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಸೂರು ಬ್ರಾಂಚು, ಪೀಣ್ಯ ಬ್ರಾಂಚು, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಲ್ಸೂರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊಲಿಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಲಿಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಫ್ರೆಂಡು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೀನಾನೇ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಳೆ ಬರೋರು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಳೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ 100% ಸತ್ಯ. ಯಾರೇ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬದಾಗಿ, ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಆರಾಮಿರಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಈತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಷ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಲದ ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ಮರಳಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡೋದು ಬಂದವರು ನಾವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ, ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಇರೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಯಾರೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು ಅದೆಲ್ಲ 100% ಸತ್ಯ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯಾರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ. ಅವರು ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ಜರ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಲಿ.
ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸ್ಕೂಲು ಇನ್ನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಈ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಅದೇ ಥರ ಬಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಇದ್ರೇನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ರೇನೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಥರ ಯಾರೇ ಬಂದೇನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದಿರ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಗೀತು ಇವತ್ತು ಮುಗೀತು, 2 ದಿನ ಆಯಿತು, 3 ದಿನ ಆಯ್ತು, 4 ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ. ನಮಗೆ ಸೇನಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಪರಿಚಯ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟೀಪಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸುವರ್ಣಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಈಗ ಆನೇಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ಟಿ ವಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ತಂದೆನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಸೀನಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬರೋದೇ. ಸೊ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಂದರೆ ರೀಜ್ನಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರು ಲೈಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅದು ಡೈಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಡನಾಟ ಇರೋಂಥವ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರೇ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯವರೇ, ಅವರ ತಾಯಿಯವರೇ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಅಂತಿಂಥವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಭಾಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆನೇಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಅಕೌಂಟು ಸುಮಾರು 250 ಜನ 300 ಜನರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮ್ಮದು. ಆವಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ATM ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆದ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅರ್ಧ ದಿನ ರಜೆ ಕೊಡೋರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಇನ್ನೂ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲರಿ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಚೆಕ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನು ಒಂದು ಗೆರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮುನ್ರಾಜಪ್ಪ ಅಂತದಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಮಗ ಇರಬೇಕಂತದ್ದು. ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ನೈಸಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ BO ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿರಲಿ, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಮ್ಮ, ಈ ಕಡೆ ಬರಮ್ಮ, ನೀರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇರಮ್ಮ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡೋರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಇರೋರು. ತುಮಕೂರವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದರೂ ಅವ್ರಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸನ್ಮುಖಿ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೊಡೋದಿರ್ತದೆ, ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ತದೆ. ₹1 ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಾಯಂಕಾಲ 4:15 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಫ್ ಇದೆ. ಮೇಲೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲಸ. ಟಕ್ಕಂತ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಾ, ಆಗ ಬಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾ, ನಾಳೆ ಬಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸಾಡ್ತಿರೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಮ್ಮ ಯಾರು? ಅಮ್ಮಗೆ 2 ಮಗು ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಅಮ್ಮ. ಹೋಗಮ್ಮ, ಅದು ಏನು ಬೇಕು ನೀ ತಗೋ, ಹೋಗಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅಣ್ಣ ಅದು ಒಂದು ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಸೈನ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆವಾಗ ನಾನು ಇದು ನಿಂತು ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆಕ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು, ಹೆಣ್ಮಗಳಾಕಿ ಹುಡುಗಿ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಮ್ಮ, ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು, ನಾವು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಈ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲವರು, ಅವ್ರು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಬರೀ ಒಂದು ಸೈನು, ಒಂದು ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಕುಣಿಸಿದಾರೆ ಐಮನ್ ಪಾಪ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲು ಎಮ್ಮ ಕೈ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೊರಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು. ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ಗಳು 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ, ಸರ್ 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಕರೆಸಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕೋರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸಿ, ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರುದಿವಸ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಲೋನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು 10,000 15,000 ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಳನೇ 3,000 4,000. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5,000 10,000 ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುಮಾರು ದಾಖಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡಿ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ, 5 ಗಂಟೆ ಬಂದುಬಿಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳತ್ತು. ಮತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಟೀ ತರ್ಸೋದು ಬೇಡ ಹೋಗ್ರಿ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ, ನೀವು ಮೇಷ್ಗಳು ಹೋಗ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನೋವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಬದಲಾವಣೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರು 2 ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರು ಹೋಗೋರು ಬಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರು ಕರೆದಾರ ಅಂದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಗಪ್ಪ, 4-5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅಂತಹ ಅಭಿಮಾನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಂತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ, ಹೀಗಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೆನೆಸ್ಕೊತೀವಿ. ಆನೇಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ 100 ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. 11 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಸೂರಿಗೆ ಬಂದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅವರು. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಭಗವಂತ. ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರಲಿ. Totally remarkable in today's scenario. And when he has joined, it is a syndicate bank, and that time banking is totally manual. And now banking is totally digital. We are moving towards further in digitalization. And Srinivasji, I observed that he's having the adaptability is very good, commitment level is very high, and I used to often take him advice on the language side. I'm taking help of Srinivasji for translating Kannada and all, and taking help. So we are going to miss you, Srinivasji, definitely. And whatever you have given in this branch and the bank and all, it is totally remarkable. On the behalf of our Marsoor branch and Canara Bank, I would like to express our deepest appreciation and gratitude towards your services for the bank. So wish you a very happy retirement life, and we will thank you for this your
1983ರಲ್ಲಿ ಪಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಆನೇಕಲ್ ಬಂದು 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕೊಲಿಗು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ದೇವರಿಂದ.